ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಂತರ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀ. There was once an old apple tree in a farmer's garden. It could not bear fruit anymore, but a large number of sparrows, grasshoppers, squirrels, and other small birds and insects lived in the tree. One day, the farmer decided to cut down the tree. It has become useless, he said to himself, but its wood is still strong. I can make some tables and chairs with the wood. He took a sharp axe in his hands and struck at the roots of the tree. At once, the birds and animals in the tree cried aloud. The grasshoppers, the sparrows, and the squirrels came out of their holes and nests. Please, sir, they begged the farmer, save this tree. It's our only home. But the farmer only struck harder at the roots. We will sing to you as you work, said the sparrows. That will make you happy, said the squirrels. But the farmer did not listen to them. He went on striking at the tree harder and harder. He was in a hurry and wanted to finish off the chopping by the afternoon. As the farmer raised his axe one more time, he saw something in the hollow of the tree. It was a beehive. He looked closer. It was full of honey. He tasted the honey. It tastes so sweet, he said. So, said the farmer, the tree is not useless after all. If I take some honey now, the bees will make more. They won't go away from their good home. Listen, he cried to the birds and insects. I shall not cut down this tree. It is your home. You can live in peace now. And he threw away his axe. The farmer isn't a kind man, said the sparrows, the grasshoppers, and the squirrels. He wants the tree because there is honey in the beehive. Their homes were safe. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಸ್, ಚಾಪಿಂಗ್, ಹಾಲೋ, beehive, nest, grasshoppers. Now I will explain the story. There was once
an old apple tree in a farmer's garden. ಒಂದು ಹಳೆದಾದಂಥ ಸೇಬುವಿನ ಮರ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ bear fruit anymore. ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್, grasshoppers, squirrels and other small birds and insects lived in the tree. ಆದರೆ ಏನು, ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡತೆ, ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಅಳಿಲು, ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೀಟಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಡೇ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರೀ. ಒಂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈತ, ಈ ಮರವನ್ನೆಂತೂ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಲ್ವ, ಸೊ ಈ ಮರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ಮರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He took a sharp axe in his hands and struck at the roots of the tree. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆದಂಥ, ತುಂಬ ಚೂಪಾದಂಥ, ಹರಿತವಾದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರದ ಬೇರುಗಳನ್ನೇನು ಕಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರು. At once the birds and animals in the tree cried aloud. ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬೇರನ್ನು ಕಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್, ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ದ grasshoppers, the sparrows and the squirrels came out of their holes and nest. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನು ಕಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅಳಿಲು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಡತೆಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ದೇ ಬೆಗ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತದೆ ರೈತನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಅಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯು ವರ್ಕ್, said the sparrows. That will make you happy, said the squirrels. But the farmer did not listen to them. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಲವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಆಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಹಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಅವನಿನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮರವನ್ನು. ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಉಪಾಯ ಇತ್ತು, ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, he saw something in the hollow of the tree. ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೋಲೋ ಅಂದರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳು ಬರ್ತದಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬೀಹೀವ್ ಅಂದರೆ ಜೇನುಗೂಡು. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹನಿ. ಹಿ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ದ ಹನಿ. ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ಹಿ ಸೆಡ್. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಏನಾಗಿತ್ತದು, ಜೇನುಗೂಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ ಜೇನುಗೂಡು ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಹನಿಯಿಂದ
ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿತು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸೆಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್, ದ ಟ್ರೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ honey now, the bees will make more. They won't go away from their good home. ಸೊ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮರ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಈ ಹನಿಯನ್ನು ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಯಾವ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗಿನ್ನಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಸನ್, ಹಿ ಕ್ರೈಡ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಐ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಥ್ರೀ ಅವೇ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್, ದ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸ್. ಆಗ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತದೆ, ಈ ರೈತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹನಿ ಇನ್ ದ ಬೀ ಹಿವ್. ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಮರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಂಥ ವಸ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು, ಮರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಜಾಯ್, ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೇಫ್. ಆದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೀಟಗಳು, ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸು, ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇವುಗಳಲ್ಲೇನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಸ್, ಚಾಪಿಂಗ್, ಹಾಲೋ, ಬೀ ಹೀವ್, ನೆಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಪರ್ಸ್.